Good morning students. Your next chapter transportation. Transportation in human beings मतलब कि अपने ह्यूमन बीइंग ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀइंग ਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ठीक है, जिस तरह न्यूट्रिशन पहला प्लांट्स की फिर एनीमल्स की, ये पहला ह्यूमन बीइंग का फिर वो प्लांट्स की गल करनगे। कहता इन प्रीवियस सैक्शन मीनस पिछली क्लास दे विच यू हैव लर्न अबाउट दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड। तुसीं यही पढ़िया कि जिहड़ी ट्रांसपोर्टेशन हुंदी है इधर भी तुसीं न्यूट्रिशन वाले च भी कि जिहड़ा फूड डाइजैसट हो गया उहदी ट्रांसपोर्टेशन कौन करदा? ब्लड। ईवन ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटीरियल आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ऑक्सीजन नूं भी ते साडी बॉडी दे जिहड़े वेस्ट मटीरियल ने वो भी ब्लड द्वारा ही एक मतलब एक तो एक जगह तो दूसरी जगह ते जाते हैं। 9th दे विच तुसीं पढ़िया कि ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनैक्टिव टिशू। ब्लड कनैक्टिव टिशू आ, सैल नहीं हैगा, टिशू आ मीनस एक तो वध सैल्स का बनया हुआ ब्लड एंड इट इज़ कॉल्ड कनैक्टिव टिशू बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, सो इट इज़ कॉल्ड द कनैक्टिव। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीनस वाटर लाइक मटीरियल का बनया होया आ ਕਾਲਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। उस वाटर लाइक मटीरियल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, दैट इज़ इन विच द सैल्स आर सस्पेंडेड। उस प्लाज्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੀਨਸ ਲਟਕਣਾ, ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਲਟਕਣਾ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द डिजोल्व फॉर्म। पुत्र जी प्लाज्मा का काम की है? प्लाज्मा तुहानूं मैं दस्सिया की है, वाटर लाइक मटीरियल आ। ये की ट्रांसपोर्ट करता है? फूड नूं भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नूं भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट नूं भी। किहड़ी फॉर्म च? डिजोल्व फॉर्म च, घुली हुई फॉर्म दे विच। डिजोल्व हुंदा घुली हुई फॉर्म दे विच मीनस दीज मटीरियल्स लाइक ऑक्सीजन एंड योर फूड एंड वेस्ट मटीरियल दैट आर डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा च घुल जाते हैं तो फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट करता। ऑक्सीजन इज़ कैरिड बाय रैड ब्लड सैल। साडी बॉडी के रैड ब्लड सैल्स दे विच एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उहदे नाल ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। बाइंड मीनस जुड़ जाती है तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट करता। उस तो बिना होर सबसटांसिस ने जिमें कि सॉल्ट्स, दे आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। द दैन वी नीड, तो सानू किहड़ी चीज़ की जरूरत है? अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड। एक तो साडी बॉडी कोई पंपिंग ऑर्गन चाहिए जिहड़ा ब्लड नू पुश करे। जिस तरह अपने घरे पंप लगे हुए हैं, मोटर लगे हुई ने, वो थल्ले पानी नू पुश करदियां ने तो पानी उपर आउंदा। इस तरह साडी बॉडी दे विच भी ब्लड ने बॉडी दे विच एक जगह तो दूसरी जगह ते जाना है तो उहदे वास्ते उहनूं पंप चाहिए, पंपिंग ऑर्गन चाहिए। नंबर 2 ते सानू नैटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स छोटिया छोटिया ट्यूब्स चाहिए ने। ट्यूब्स मीनस हो गया पाइप्स चाहिए ने, जे आप आम लैंगुएज दे विच समझिए तो पाइप चाहिए ने। जिस तरह पाइप पईयां होंदियां ने तुहाडे टैंकी दे उत्तों सारे घर दे विच पानी लई, उस तरह साडी बॉडी दे विच भी सब तो छोटिया छोटिया पाइप्स चाहिए ने पुत्र जी, जिहड़ियां कि नैटवर्क चाहिए पाइप्स का, जिहड़ियां कि रीच ऑल द टिशू, सारिया टिशू तक पहुँच जांदियां होण। नंबर 3 ते वी हैव नीड दिस टाइप ऑफ नैटवर्क दैट कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। साडा जिहड़ा नैटवर्क आ इस तरह का होना चाहिए कि जे किते कोई डैमेज भी हो जाती आ, ठीक है, तो वह मतलब कि उसकी रिपेयर हो सके। जे बाय चांस बॉडी दे विच किते कोई इंजरी हो गई, ये ना होवे कि ब्लड बाहर ही निकली चले तो साडी डैथ हो जूगी। तां की आ वो कहंदे कि इस तरह का चाहिए कि रिपेयर हो सके। सो फर्स्ट पहला काम आप उत्थे स्टार्ट करते हैं अवर पंप। साडा पंप कौन है? हार्ट। दिस वन दे हैव शोन यू द डायग्राम ऑफ योर हार्ट। Heart is a muscular organ which is as big as our fist. Heart की a muscular organ which is as big as our fist. ਇਹ तो ਵੱਡਾ साइज आ, ठीक है। ये जिहड़ी साडी फिस्ट आ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ साइज आ। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood.
ਹੁਣ ਫਿਸਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਂਬਰ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਸ। ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਉਰੇ, ਪਾਰਟਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਬਲੱਡ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੱਡ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਰੱਖਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਿਓਰ ਅਤੇ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ। ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਅਤੇ ਇੰਪਿਓਰ ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਅਤੇ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ। 2 ਚੈਂਬਰਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਾਰਟ ਦੇ 4 ਚੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ 2, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, 4 ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਹ 2 ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਵਾਲ ਆ, ਕੰਧ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਬਲੱਡਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਔਰ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਆ। The lungs for the carbon dioxide, the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਲੰਗਸ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਸ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਪੰਪਡ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ। ऑक्सीजन किधर गया? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैंबर ऑफ द हार्ट ऑन द लैफ्ट एट्रीयम। वो कहता जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ असी साह लिया, प्योर ऑक्सीजन साडे लंग्स दे विच गई, उतों एल्वियोलाई तो राही ब्लड ने लै ली। हुण वो ब्लड कित्थे आ रहा? वो ब्लड पुत्र जी तुहाडे लैफ्ट एट्रीयम दे लैफ्ट पासे जा रहा। हुण मैं एक गल जिहड़ी तुहानूं दसनी भुल गई, इत्ते हार्ट दे जिहड़े 2 चैंबर ये ने, इस चैंबर के अगे टू पार्ट्स ने, ये भी नहीं। उपरले पार्ट्स नूं असीं एट्रीयम कहने आ, नीचे वाले नूं वेंट्रिकल। लैफ्ट एट्रीयम लैफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रीयम राइट वेंट्रिकल। हुण वो कहंदा जिहड़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पलमनरी वेन्स च आउंदा आ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स दे विचों जिहड़ा एल्वियोलाई ते कोल ब्लड ने ऑक्सीजन लई हुई आ, वो हुण एल्वियोलाई तो कित्थे पहुँच रहा? पलमनरी वेन दे राहीं साडे लैफ्ट एट्रीयम दे विच आ रहा। पुत्तर जी इत्थे एक होर गल दसनी आ, क्वेश्चन आ जांदा पेपर दे विच कि राइट द नेम ऑफ द ट्यूब्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी बॉडी दे विच जिहड़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ वो आर्टरीज च पिया, वेन दे विच डीऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर ब्लड साड़ी सारी बॉडी च आर्टरी लैके जांदियां ने ते इम्प्योर ब्लड वेन्स लैके जांदियां ने। पर इत्थे कंडीशन उल्ट हो गई लंग्स दे विच, सिर्फ और सिर्फ लंग दी कंडीशन दे विच। लंग्स करके इहदा नाम पै गया पलमनरी वेन। मीनस ये वो वेन आ जिहड़ी लंग्स कनियों आउंदी आ। जिहड़ी पलमनरी वेन आ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਟਾ, वैसे तो वेन्स दे विच इम्प्योर ब्लड आ, ਇਹਦੇ विच प्योर ब्लड आ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਵੀਓलाई तो प्योर होया होया ब्लड है जिन्हों ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने आ, ਉਹ आह बड़ी सारी पाइप वेन वाली पाइप आ वालियां दिखातियां, ये लिया के पुत्र जी लैफ्ट एट्रीयम च सिट दिया। लैफ्ट एट्रीयम रिलैक्स हो जाता आ वैन इट इज़ कलैक्टिंग द ब्लड
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਪਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਟ ਦੈਨ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਲੱਡ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੀਨਸ ਸੁੰਗੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਂਬਰ ਦ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਆ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਬਲੱਡ ਇਹ ਸੁੰਗੜੂਗਾ, ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬਲੱਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਨ ਦਾ ਮਸਕੂਲਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਮਸਕੂਲਰ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਾਰਟ ਆ ਉਹ ਮਸਲਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਲਸ ਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਕੂਲਰ ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ। ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਪੰਪਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਪੰਪਡ ਆਊਟ ਟੂ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਬਲੱਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਏਓਰਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਏਓਰਟਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਏਓਰਟਾ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਟੂ ਬੋਡੀ। ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏਓਰਟਾ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਏਓਰਟਾ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈਪ ਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਤੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਆ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੂ ਦਾ ਅਪਰ ਚੈਂਬਰ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਪਰ ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੋਅਰ ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਪਰ ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਅਰ ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ ਰਾਹੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੀਚੇੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਲੋਅਰ ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆ। ਉੱਪਰ ਹੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਨੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਮਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਰਟ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਉਹ ਅਪਰ ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਲੋਅਰ ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਦੋਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ 'ਚ। ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਉਹ ਡਾਇਲੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਐਟਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚ। ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਉਹ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉੱਪਰ ਲੰਗਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ, ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ। ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਜਾਊ ਲੰਗਸ ਨੂੰ। ਲੰਗਸ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਹੈਵ ਟੂ ਪੰਪ ਬਲੱਡ, ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚਿਓਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸਿੰਸ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਹੈਵ ਟੂ ਪੰਪ ਬਲੱਡ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਥਿਕਰ ਵਾਲਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਦਾ ਐਟਰੀਆ। ਸੋ ਵਾਲਸ ਐਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫਲੋ ਬੈਕ ਦੈਨ ਦਾ ਐਟਰੀਆ ਔਰ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲਵਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਲ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਢੱਕਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੇਅਰ ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਸ ਹੀ ਨੇ। ਵਾਲਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ
ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁੰਗੜਨਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਂਗ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਓਰਟਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਧੱਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਤਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਬਲੱਡ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਲਵਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਫਲੋ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆ ਵਾਈ ਦਾ ਵਾਲਸ ਆਫ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਕਿਉਂ ਥਿਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਲਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਹਾਰਟ।